नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 4 सेप्टेम्बर गुरुवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने भूलें ना तेज कौन रही आज दिन खबर चलता नजर पकईबा ता सहित आपण जिलार नाम लिखिदेवे क्यों जिलूर देखुं प्रथम खबर तेबे बीजेडी छाड़ी कांग्रेस रे जोग देवे बड़ बड़ नेता बीजेडी एवं भुशुड़ी गलानी दल छाड़ा ने बड़ संकेत देते लोक मैंने सबुठु बड़ दल को एबे जाउचंती जोटा कि बड़ दल एबे बीजेपी बेली कहिचंती तांकर भविष्यत निष्पत्ति नेइचंती लोक माने तेबे मते कहउचंती जेउ चिन्ह रे छिड़ा हेबे से माने एही चिन्ह को वोट देबे तेणु बड़ बड़ नेता एबे बीजेपी दल को जाउचंती लोक माने विरोधी दल को आशा रखुचंती जे बीजेडी ता पूर्ण करि पारु नाही बीजेडी जदि मुख्य विरोधी दल भाबे निजर दायित्व ठीक भाबे निर्वाह न करे तेबे कांग्रेस राज्य रे आहुरी अधिक बढ़िबो जहा फल कांग्रेस को जिबे बीजेपी को जिबे आ बीजेडी मध्ये भुसुड़ी गलानी बोली एपटे कहिलेनी हठात किछि लोक देखि भो भो कांदिले कंटेनर रु बाहरला 48 गोरु आ 28 मृत पुणी गाई आपण माने सुनिले आश्चर्य मध्ये होई जिवे बड़चଣା पुलिस गाड़ी को जब्त मध्ये करिछि सेतिरे 76 गोरु थिबा बेले 28 गाईंकर मृत्यु मध्ये होईछि सुस्थ थिबा 48 गो माता को उद्धार करा जाय 14 गोशाला को मध्ये पठा जायछि सूचना अनुसार बालीचंद्रपुर थाना अंतर्गत नळीपुर ठारे कंटेनर को कोलकाता गो चालान करा जाउतला जाफल बड़चଣା थाना अधिकारी मधुस्मिता बेहरा कौन सूत्र खबर पाई उक्त गाड़ी पिछा करी राजपथ बड़चणार तुरंत पुलिस को अटकाई गाड़ी मध्य एबे गिरफ होईची जाफल किछि लोक गिरफ होईचंती एवं बेआईन गोरु चलन ताको मध्य एबे गिरफ करा जायछि सबटु बड़ कथा हो जे 28 जन गोरु एबे श्वासरुद्ध होई मरि जैतिया मध्य आछि परवर्ती खबर होची मोदी को ट्रम्प को खोला धमक भारत को खोला धमक देले डोनाल्ड ट्रम्प किछि दिन रहिबो नाही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थे तारिफ प्रसंग में भारत को खोला धमक देइचंती पूर्व 25% लगाइथिले तापर 25% लगाइले टोटाल 50% एबे भारत को तारिफ लगाइचंती तापर आहुरी मध्ये धमक देउचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गस्त पर भारत उपर लागू होइतिबा तारिफ उपर प्रतिक्रिया प्रकाश करिसंती ट्रम्प कहिसंती भारत को 100% तारिफ लगाइबी एपटे आहुरी कोन हबो से ने की अपेक्षा परवर्ती खबर रहुची एथर कुआ जाउची सस्ता हेबो एई सब जिनिस सस्तारे मिलिबो जीएसटी काउंसिल बैठक रे 175 टी जिनिसर दाम एबे कमिबो जहा फल एबे गरीबों को मिलिबो सब प्रकार बेनिफिट तबे 5% 18% दुईटी मुख्य टिकस हार स्थिर करिवार प्रस्ताव रहिछि जदि ए कार्यकारी हुए तबे टीवी फ्रिज कार बाइक प्रसन्न सामग्री टायर सब किछि सस्ता हेबो ड्रेस मध्ये सस्ता हिदियो बोली कुआ जाउछि वर्तमान 4टी स्लैब अछि 5 12 18 28% जीएसटी दुईटी पर्यायर लागू करबा प्रस्ताव रहिछि कुआ जाउछि विशेष करी 4टी डीएस बदल रे एबे कुआ जाउछि विशेष करी दुईटी रहइबो 5% 18% आउ किछि जीएसटी रहइबो नाही जा पर जिनिस सब सस्ता हेबो परवर्ती खबर उपस्थान अनुसार मिलिबो दरमा यानी कि मोबाइल ऐप रे बायोमेट्रिक उपस्थान बाध्यतामूलक एने कि सरकारଙ୍କର बड़ सूचना तेबे सेप्टेम्बर 1 ठाରୁ सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभागର समस्त कर्मचारी मोबाइल ऐप माध्यम रे उपस्थापन देबाक कुआ जायछि ऐप रो प्राप्त अनुपस्थित विवरणी आधार परवर्ती मासर दरमा प्रदान करा जिवो लॉग इन लॉग आउट करिबा पई बाध्यतामूलक जदि एमिति न करिवे दरमा मध्ये काट करा जिवो परवर्ती खबर तेबे मोदी सरकारଙ୍କର ପରେ ଏବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସ कर्मचारीଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗୀଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ कर्मचारीଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଦରମା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ कर्मचारीଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେପଟେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପଟେ ସ୍କୁଲର ଅଭିଭାବକ ମିଳିବ 1250 ଟଙ୍କା मेधावी छात्री को घर टू कॉलेज जार दूर आर्थिक स्वच्छल नुहति तांको मागणा स्कूटी मध्ये दियाजिबो परवर्ती खबर भारतर सुनार मूल्य 2026 सुधा लक्षे 25,000 टंका छुईब एने कि बड़ घोषणा तेबे कुआ जाउछि जे सुनार दर दिनक दिन आकाश छुआ हेबारे लागिछि अमेरिकार डॉलर तुलन में आमे अनुमान जदि करिबा 87 रु 89 टंका सीमा अपेक्षा रहिछि खूब जल्दी मध्ये डॉलर मूल्य वृद्धि पाई पारे आ एहाकु लक्ष्य करी सुनार दर मध्ये 1,25,000 टंका छुईब जहा गोटे साधारण लोकटी किनिया पई कि मध्ये 10 थर भाबिबो परवर्ती खबर राज्य रे केही नेबेनी निज जीवन आसंता 10 रु जीवन जिंदाबाद कार्यक्रम करिवे सरकार जहा फल जीवन हारिबा रोकिया पई सरकारଙ୍କର उद्यम जीवन जिंदाबाद
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଏନେଇ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୋଲିସ ଡିଜି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗ ସାମିଲ ହେବେ। 70ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ଗୃହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇକି ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି ହେବ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା। ଏ ନେଇକି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଶେଷ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଇଆଇସି ଅଫିସରେ ବସିବ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ମେୟର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟାରୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଷୋହଳ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇ 12:30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନ 12:57ରେ ବାବାଙ୍କର ପହୁଡ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟଠାରୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଭୋର 4ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଏବଂ ମହାସ୍ନାନ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ଲାଗି ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସକାଳ 8ଟା ପରେ ଅନ୍ନ ନୀତି, 9ଟାରେ ବଡ ନୀତି ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ଏମିତି ହେବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି 12:30ରେ ବଟୁଳା ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଏବେ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏ ନେଇକି 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ସରକାର ଦେବେ 1,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ ଜିରୋ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି 1,000 ଟଙ୍କା। ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କର ଆଉ ଇକେୱାଇସି ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଏବେ 3 ମାସ ପାଇଁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସରକାରୀ ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 42 ବର୍ଷ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଯୋଜନାର ପ୍ରିମିୟମ ହିତାଧିକାରୀ 1,000ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହିତାଧିକାରୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପାଇବେ। ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଅନେକ ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନସନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 1,000ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଦେଶରୁ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଭାରତ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯାତନା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ପାର୍ସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟକୁ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରା କାଗଜପତ୍ର ବିନା ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଗତ ବର୍ଷ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 31, 2024 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ନିର୍ଯାତିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ବିନା ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଯୋଉମାନେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଇଛି, ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ କଟିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ମିଳିବ। ଏହାପରେ ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ଏପଟେ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ସରକାର ଦେବେ। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଓଡିଶାରେ କିଭଳି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଏବେ ଓଡିଶାରେ ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କର ଦଶହରା ଭେଟି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 11% ବୃଦ୍ଧି, ଅକ୍ଟୋବର ମିଳିବ ଏତିକି ଦରମା। ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ଗୁଣ ବଢିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18,000 ଦରମା ତାଙ୍କର 55,000 ରହିଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 246% ରୁ 252% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯାହା ଫଳରେ ପେନସନଧାରୀ ମାନେ ଏବଂ ସାଲେରୀ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଦରମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍କେଲର ପରିମାଣ ବଢିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସ୍କୁଲ ସହ ମିଶିଯିବ ଅଙ୍ଗନବାଡି। ଏ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ପିଲାଙ୍କ ଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶ୍ରଣ ନୀତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଏଥର ମିଶିଯିବ ଅଙ୍ଗନବାଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି 33ଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ ଜିଏସଟି। ଏ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଜିଏସଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ମେଡିସିନ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ ଜିଏସଟି, ସେ ପୁଣି ବି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଘୋଷଣା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଲକ୍ସରୀ କାର ଉପରେ ଅଧିକ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ ଖବର, ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୁଏ କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ସବୁଠି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁହଁ ହାତ ଗୋଡରେ ଶୂନ୍ୟତା ବା ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯିବା, ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବା, କହିବା କିମ୍ବା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା, ତା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଝାପ୍ସା ଆଖିକି ଦେଖାଯିବା, ତା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ଏସବୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ମାଡି ବସିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।